नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार एएनएन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणा पीएसीएस चेअरमॅन पदावर महत्त्वाचा निर्णय, मंडळ जारी अध्यक्ष जिल्हा वरिष्ठ नेत्यांना पदे। निरोगी तरुणच देशाची खरी ताकद असे म्हणणारे कलेक्टर। ब्रह्मकुमारीच्या वतीने विद्यार्थ्यांसोबत नशामुक्त भारत शपथ। आयटीडीए पीओ यांनी रिम्स रुग्णालयाला भेट, आदिवासींना मिळणाऱ्या वैद्यकीय सेवांची पाहणी। आदिवासी तरुणांवर हल्ला करणारा वन अधिकारी निलंबित पत्र आमदार वेदमा बोज्जू पटेल यांनी मीडियासमोर ठेवले। लोकांचा पोलिसांवरील विश्वास वाढेल अशी कर्तव्य बजवावीत असे म्हणणारे एसपी। इंद्रवेली पोलीस स्टेशनची तपासणी, कर्मचाऱ्यांना सूचना। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थेचे चेअरमॅन पदाच्या भरतीबाबत काँग्रेस सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती। मंडळ स्तरावर पक्षासाठी सेवा देणारे माजी अध्यक्ष आणि जिल्ह्यातील वरिष्ठ नेत्यांना या पदांमध्ये प्राधान्य द्यावे असा निर्णय घेतल्याची माहिती। मुख्यमंत्री आणि पीसीसी प्रमुखांनी घेतलेल्या या निर्णयावर काँग्रेस नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला। ग्रामीण भागामध्ये सहकारी व्यवस्था बळकट करण्यासोबतच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्राधान्य देणे हाच या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे पक्ष सूत्रांचे म्हणणे। निरोगी तरुणच तेलंगणा रायझिंग आणि विकसित भारताची ही खरी ताकद आहे असे जिल्हाधिकारी राजश्री शाह म्हणाले। मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील ब्रह्मकुमारी ईश्वरिया या विद्यालयामध्ये आयोजित नशामुक्त भारत अभियान कार्यक्रमाला ते नगरपालिका चेअरपर्सन भंडारी अनुषा यांच्यासोबत हजर होते। देशभरामध्ये ब्रह्मकुमारीजीने घेतलेले 10 कोटी लोकांच्या व्यसनमुक्ती शपथ कार्यक्रमाचा भाग म्हणून विद्यार्थी आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून शपथ घेतली। व्यसन म्हणजे फक्त गांजा, कोकणचे नव्हे तर दारू, तंबाखू, जर्दा यासारख्या छोट्या सवयी मोठ्या व्यसनात बदलून आयुष्य उद्ध्वस्त करत असल्याचा इशारा त्यांनी दिला। सध्याच्या काळामध्ये इंस्टाग्राम रील्स, मोबाईलचा अतिवापर यासारखीही डिजिटल व्यसने ही तरुणांचे भविष्य बिघडवत आहे अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली। महात्मा गांधींनी सांगितलेल्या सामाजिक पापांची आठवण करून देश शिक्षणासोबत मूल्य आणि व्यक्तिमत्व विकास प्रत्येकाला आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले। विद्यार्थ्यांनी सकाळी लवकर उठणे, योगा, ध्यान यासारख्या चांगल्या दिनचर्या अंगीकाराव्या असे सुचवले। तर शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना व्यसनमुक्तीबाबत जागृती करण्यासाठी दर गुरुवारी आरोग्य शाळा कार्यक्रम घेत असल्याचेही ते म्हणाले। నశాముక్త భారత్ అభియాన్ ఎందుకు చేస్తున్నాం? తప్పకుండా మళ్ళీ యూత్ కి కానీ వచ్చే తరాలకి తప్పకుండా అది తెలవాల్సిన అవసరం ఉంది। మీ మధ్యలో మంచి
అలవాట్లు ఉంటే మీ ఆరోగ్యం బాగా ఉంటాయి. మీరు సాధించిన ఏవైతే గోల్ ఉన్నాయో తప్పకుండా దానికి దగ్గరే ఉంటారు. లేకపోతే మరి రకాల శారీరక కానీ మానసిక ఇబ్బందితో గురి పడతారు. ఇందాక డిఐఓ గారు వారి ఫ్యామిలీలో ఉన్నదే ఒక ఎగ్జాంపుల్ వారు కూడా మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మీరు అందరూ కూడా ఇప్పుడు చదవడం ఏజ్, ఈ చదవడం ఏజ్లో అంటే మనం గోల్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఆ గోల్ ఒకటి మనం ఫిక్స్ చేయాలి. సో గోల్ సందర్భంగా మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ జాబ్ కావచ్చు, సోషల్ సర్వీస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఒక మంచి గోల్ తప్పకుండా మనం ఫిక్స్ చేయాలి. ఆ గోల్ సాధించడానికి మనం నిరంతరం కృషి చేయాలి. మీరు మార్నింగ్ టైంకి లేవడం, తర్వాత యోగా కానీ, మెడిటేషన్ కానీ, గ్రౌండ్ యాక్టివిటీ కానీ చేయడం, దీని తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ క్లాసెస్కి వెళ్ళడం. సో ఇదంతా మీకు ఒక డిసిప్లిన్ లైఫ్ ఉంటుంది. ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్టు డ్రగ్ అంటే ఓన్లీ గాంజాయి కానీ, కోకేన్ కానీ ఎటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ మాత్రమే కాదు. అది ఆల్కహాల్ కావచ్చు, టొబాకో కావచ్చు, జర్దా కావచ్చు, అవన్నీ కూడా ఒక చిన్న అలవాట్లు స్టార్ట్ అయ్యి ఎప్పుడైనా పెద్ద అలవాట్లు కూడా కావచ్చు. ఆ అలవాట్లు మన దగ్గర వచ్చినాయి అనుకోండి, మన మైండ్ మన కంట్రోల్లో ఉండదు. మన మైండ్ మన కంట్రోల్లో ఉండాలి మంచి పని కోసం. ఆ అలవాట్లు మన దగ్గర ఉన్నాయి అంటే మన మైండ్ మన కంట్రోల్లో ఉండదు. మనం చెడు అలవాట్లకి గురి అయిన తర్వాత రకాలు పని చేస్తాం. చాలా మంచి అధ్యయనం. ఎందుకంటే నశాముక్త అంటే కేవలం మిమ్మల్ని ఏదో అంటే మీ యొక్క అడిక్ట్ నుంచి దూరం చేయడం కాదు, మీ యొక్క జీవితాన్ని మరలా మీకు మంచిగా దాన్ని క్లీన్ చేసి ఇవ్వడం అని నా దృష్టిలో ఒక ఉద్దేశం. ఎందుకంటే చెడు అలవాట్లు అనేవి కేవలం మీ శారీరకంగానే కాదు, మిమ్మల్ని మానసికంగా కూడా చాలా దెబ్బతీస్తుంది. మీ ఆలోచన శక్తిని కూడా చాలా దెబ్బతీస్తుంది. ఇప్పుడున్న సమాజంలో చూస్తే కనుక మీ యొక్క ఏదైతే దానికి అడిక్ట్ అవుతున్నారో ఆ ప్రభావం వల్ల చిన్న అంటే చాలా మరి యూత్ ని ఎందుకు తీసుకున్నారంటే ఆ యూత్ మీద ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. కాబట్టి మీరు ఏదైతే ఈరోజు వచ్చేసిన విద్యార్థులు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికి ఏమంటున్నా అంటే ఏదైతే మీరు ఇందులో पालगొన్నారో మీరే మాత్రం కాదు, మీ ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా తెలియజేయండి. आदिवासींना सरकारी रुग्णालयामध्ये वेळेवर दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळाव्या यासाठी अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देऊन काम करावे असे उटनूर ITDA प्रकल्प अधिकारी मंद मकरंदू यांनी आदेश दिले. मंगळवारी त्यांनी आदिलाबाद शहरातील रिम्स रुग्णालयाला भेट देऊन आदिवासींना मिळणाऱ्या वैद्यकीय सेवांची पाहणी केली. विविध वार्डांना भेट देऊन उपचार घेत असल्याचे आदिवासी रुग्णांनी थेट बोलून त्यांच्या आरोग्याची स्थिती आणि मिळणाऱ्या वैद्यकीय सेवांबाबत विचारपूस केली. वैद्यकीय सेवांमध्ये कोणतीही त्रुटी न ठेवता प्रत्येक रुग्णाला आवश्यक उपचार वेळेवर द्यावे असे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आदेशही दिले. वार्डमधील आदिवासींची रुग्णांचे रजिस्टर सखोलपणे तपासून रुग्णांची नोंद, उपचार तपशील, औषध वितरण, वैद्यकीय सेवांची प्रगती वेळोवेळी योग्यरित्या नोंदवून असे सुचवले. मंचिराला जिल्हा इंधनपल्ली येथे मासेमारीला गेलेल्या आदिवासी तरुणांना शिवागाळ करून मारहाण करणाऱ्या प्रभारी रेंज अधिकारी लक्ष्मी नारायण यांना निलंबित करण्यात आल्याचे खानापूर आमदार बज्जू पटेल म्हणाले. मंगळवारी जन्नाराम हारिता रेस्टॉरंटमध्ये पत्रकारांशी बोलताना वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले निलंबन पत्र मीडियासमोर ठेवले. कारण नसताना मारहाण करणाऱ्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा आदेश देणे स्वागताही बाब असल्याचे सांगितले. वनाधिकारी ही स्थानिकांच्या हक्कांवर गदा आणू पाहत असल्याचे ते गप्प बसणार नाही असेही म्हणाले. अधिकाऱ्यांनी आपल्या विवेकबुद्धीने काम करावे, दादागिरी करू नये असा इशाराही दिला. तरुणांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. నేను డెడ్ లైన్ డిక్లేర్ చేయడం అనేది జరిగిందో ఆ డెడ్ లైన్ విషయంలో ఈరోజు ఎవరైతే ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ జి లక్ష్మీనారాయణ గారిని సస్పెండ్ చేస్తూ మరి ఆర్డర్స్ కాపీస్ పంపించడం అనేది జరిగింది. ఇది ఒక శుభపరిణామం. వాస్తవంగా ఈ సస్పెండ్ చేయడమే కాదు, ఈరోజు ఫారెస్ట్ అధికారుల యొక్క ఆగడాలు మారాలి.
మేము ఎవరిని కూడా సస్పెండ్ చేయాలి, వాళ్ళు బాధపడాలనే ఆలోచన ఎవరికి ఉండదు. కానీ వారు చేసిన దుశ్చర్యం వల్ల డిమాండ్ పెట్టిన ఈ విషయంలో అందరూ కూడా సహకారం చేశారు. అదేవిధంగా మండల ప్రముఖులు కావచ్చు, ఇప్పుడు వ్యాపారస్తులు కావచ్చు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా, మా పార్టీ నాయకులు కావచ్చు, అందరూ కూడా సంపూర్ణమైన సహకారంతో నిన్న కూడా నేను రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టిన. వీరందరూ చెప్పిన 24 గంటలు దాటిన తర్వాత ఏమైనా అయితే మాత్రం కంపల్సరీ నేను నిర్ణయం తీసుకుంటానని నిన్ననే చెప్పడం అనేది జరిగింది. మరి నిర్ణయం తీసుకున్న వెంటనే ఈరోజు పొద్దు నుంచి వాళ్ళు చర్చలు పెట్టిన తర్వాత నాకు 2-3 సార్లు కాల్ చేసి, సార్ మరి ఎక్కడ ఇతర ప్రాంతాలు పంపిస్తామంటే, ఇతర పంపడం అది పనిష్మెంట్ కాదు, అతను వాస్తవంగా ఉన్నాడే ఇక్కడ డిప్యుటేషన్ తోటి, మీరు పంపించేది ఏంటిది, నీ డిప్యుటేషన్ రావడం ఇక్కడ వచ్చిండు కాబట్టి ఇమీడియట్లీ అతన్ని సస్పెండ్ చేయాలని బల్లగుద్ది నేను చెప్పడంతో మరి అతన్ని సస్పెండ్ చేసి ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది. ఇదే కాదు, ఈరోజు నుంచి వారికి నేను చెప్పిన కనీసం మాట్లాడే పద్ధతి నేర్చుకోమని చెప్పిన. మర్యాదతోటి మాట్లాడని, హింసించడం కంటే పోయి సమన్వయం చేసి వాళ్ళని ఏదో రకంగా నచ్చే ప్రయత్నం చేయాలని వాళ్ళకి చెప్పిన. అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటి, అటవీ శాఖని కొంతమంది అధికారుల వల్ల అటవీ శాఖ అంతా కూడా మొత్తం భద్రం అవుతుంది. అదేవిధంగా మిగతా అంశాలు కూడా ఇబ్బంది పెట్టకుండా చూడాలి అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరి ఈ యొక్క జరిగిన దాడిలో వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టకుండా మరి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మిగతా ట్రాక్టర్లన్నీ కూడా వదలాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మిగతా మా ప్రాంతంలో యథేచ్ఛగా डेव्हलपमेंट विषयांలో వాళ్ళకి సంపూర్ణంగా ఇసుక విషయంలో సహకరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. लोकांचा पोलिसांवरील विश्वास आणि प्रतिष्ठा वाढेल अशी कर्तव्य बजावीत असे कर्मचाऱ्यांना जिल्हा एसपी अखिल महाजन यांनी आदेश दिले. वार्षिक तपासणीचा भाग म्हणून मंगळवारी इंद्रवेली पोलीस स्टेशनला भेट दिली. कर्मचाऱ्यांची परेड पाहणी केली. परेडचे महत्त्व सांगून दर आठवलेला परेड सक्तीने घ्यावी असे सुचवले. कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या किट साहित्याची तपासणी करून युनिफॉर्म भत्ता योग्यरित्या वापरावा आणि ड्युटीच्या वेळी स्वच्छ युनिफॉर्ममध्ये ड्युटी करावी असे सुचवले. स्टेशन परिसराची पाहणी करून दररोज स्वच्छ ठेवावा असे आदेश दिले. स्टेशनमधील नोंदी, केस फाइल्स, इतर रजिस्टर सखोलपणे तपासून रेकॉर्ड वेळोवेळी अपडेट करावे. ही पद्धत प्रभावीपणे राबवावी. CCNमध्ये कोणतेही प्रलंबिता नसावी असे सुचवले. प्रलंबित केसचा तपास वेगाने करून दर्जेदारपणे पूर्ण करून पीडितांना त्वरित न्याय द्यावा असेही आदेश दिले. बेकायदेशीरपणे परवाना नसताना जास्त व्याजाने कर्जे देऊन सावकार करणाऱ्या आरोपीला आणि त्याला मदत करणाऱ्या व्यक्तीला अटक केल्याचे 2 टाउन इन्स्पेक्टर के नागराज म्हणाले. मुख्य आरोपी दिनेश कुमार जयस्वाल कोणत्याही कायदेशीर परवानगीशिवाय लोकांना 5% व्याजाने कर्ज देत असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. बाईक, मोबाईल फोन, टॅब, सोने चांदीचे दागिने तारण म्हणून ठेवून बेकायदेशीरपणे सावकारी करत असल्याचे म्हणाले. तारण म्हणून घेतलेले सोन्याच्या दागिन्यांची तपासणी करण्यासाठी नामांडला किशोरने मदत केल्याचे आढळले. आरोपींकडून 20 मोबाईल फोन, 4 बाईक, 6 मूळ RC, सोने चांदीचे दागिने, नॉन ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपर जप्त केले. गुन्हा दाखल करून तपास असल्याचेही सांगण्यात आले. బైక్లు తర్వాత ఒక 20 సెల్ ఫోన్లు, అందులో 11 సెల్ ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ సెల్ ఫోన్స్, తర్వాత 11 సెల్ ఫోన్స్ ఏమో కీప్యాడ్ సెల్ ఫోన్స్, 2 ట్యాబ్స్, తర్వాత ఒక 1 బాండ్ పేపరు, తర్వాత 6 ఒరిజినల్ RC దొరకడం జరిగింది. అదేవిధంగా గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ 2 ఇయర్ స్టడ్స్, ఒక లాకెట్, తర్వాత ఒకటి సిల్వర్ రింగ్ దొరకడం జరిగింది. ఇతను ఎక్కువ రేట్కు అంటే 5% ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఎవరైతే పూర్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళ అవసరాలకు డబ్బులు కావాలనుకున్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఈ వస్తువులను తనఖా పెట్టుకొని అతనికి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇతనికి ఎలాంటి లైసెన్స్ లేదు. లైసెన్స్ లేకుండా ఇతను ఇట్లాంటి వడ్డీ వ్యాపారం చేసినందుకు ఇతని మీద క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఇతన్ని ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇతనికి సహాయం చేసిన ఇంకో అతను నాదేళ్ల కిషోర్ అని, ఇతను ఎవరైనా గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇది ఒరిజినల్ కాదా అని చెక్ చేస్తాడు. RC పేపర్లు ఏదైనా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఒరిజినల్ కాదా అని చెప్పి అతను కూడా కొద్దిగా కమిషన్ తీసుకుంటాడు. కాబట్టి అతని మీద కూడా కేసు నమోదు చేసి ఇద్దరిని ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది.
ఎవరు కూడా ఇట్లా వితౌట్ లైసెన్స్ లేని వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవద్దు. డబ్బులు తీసుకున్నా కూడా ఒకవేళ ఇట్లా ఎక్కువ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అడిగినా లేకపోతే వాళ్ళని హరాస్మెంట్ చేసినా కూడా డబ్బులు మళ్ళీ రిటర్న్ ఇవ్వమని పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళ మీద ఎవరైతే ఈ డబ్బులు ఇచ్చి తర్వాత ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటారో తర్వాత హరాస్మెంట్ చేస్తారో వాళ్ళ మీద మనీ ల్యాండింగ్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేయబడుతుంది. కాబట్టి ప్రజలు గమనించాలి, ఎవరు కూడా అనవసరంగా ఈ పైసలు వీళ్ళు వితౌట్ లైసెన్స్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవద్దు. తర్వాత వాళ్ళు हरासमेंट చేసినట్టు పోలీసులకు इन्फॉर्म చేయాలని కోరుతున్నాను. థాంक्यू. नगरपालिका कामगारांच्या समस्या सरकारने त्वरित सोडवाव्या अशी मागणी AITUCचे राज्य सचिव विलास यांनी केली. मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील CPI कार्यालयामध्ये झालेल्या नगरपालिका कामगार संघटनेच्या बैठकीत ते बोलत होते. कामगारांना किमान वेतन 26,000 द्यावे, घरांसाठी जागा देऊन इंद्रम्मा घरे मंजूर करावी अशी मागणी त्यांनी केली. 6, 7, 8 सप्टेंबरला करीमनगरमध्ये होणाऱ्या संघटनेच्या राज्य महासभेला यशस्वी करावे असे आवाहनही केले. మున్సిపల్ కార్మికులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇచ్చేంత వరకు సెప్టెంబర్ 6, 7, 8, 9 తారీఖులలో జరిగే కరీంనగర్లో జరిగే రాష్ట్ర 4వ మహాసభలను కరీంనగర్లో జరిగే రాష్ట్ర మహాసభలను సెప్టెంబర్ 6, 7, 8 తారీఖులలో కరీంనగర్లో జరిగే AITUC రాష్ట్ర 4వ మహాసభలను జిందాబాద్ 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 మున్సిపల్ కార్మికులకు 26,000 వేతనం ఇచ్చేంత వరకు మున్సిపల్ కార్మికులకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇల్లు ఇచ్చేంత వరకు AITUC జిందాబాద్ జిందాబాద్ AITUC రాష్ట్ర 4వ మహాసభలను సెప్టెంబర్ 6, 7, 8 తారీఖులో కరీంనగర్లో జరిగే AITUC రాష్ట్ర 4వ మహాసభలను AITUC జిందాబాద్ జిందాబాద్ AITUC అనుబంధ మున్సిపల్ కార్మిక సంఘం ఈరోజు ఆఫీస్ బేరర్ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా AITUC రాష్ట్ర మహాసభలు 6, 7, 8 సెప్టెంబర్ నెలలో కరీంనగర్లో జరుగు ఈ రాష్ట్ర మహాసభలను విజయవంతం చేయాలని పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మున్సిపల్ కార్మికులకు కనీస వేతనాలు 26,000 ఇవ్వాలని ఇప్పుడు ప్రభుత్వము జియో తీయడం జరిగింది. అది మున్సిపల్ కార్మికులకు సంబంధం లేని జియో తీయడం జరిగింది. వారికి ఇప్పుడు కనీస వేతనాలు 26,000 అని ఇవ్వాలని AITUC మున్సిపల్ కార్మిక సంఘం డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మున్సిపల్ కార్మికులకు ఇళ్ల స్థలాలు ఎవరికంటే ఇండ్లు లేవు, వాళ్ళకి ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చి వాళ్లకు ఇంద్రమ్మ ఇల్లునని దాని మీద నిర్మించాలని, వాళ్ళకి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని మీరు డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క సమావేశంలో ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్ర మహాసభలు అదేవిధంగా మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని, రాష్ట్ర మహాసభలు 4వ జిల్లా రాష్ట్ర महासभలు విజయవంతం చేయాలని ఈరోజు కార్మిక वर्गाనికి పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. आईचे दूध बाळासाठी श्रेष्ठ आहे असे डॉक्टरांनी सांगितले. स्तनपान सप्ताहानिमित्त शहरातील अंगणवाडी कर्मचारी आणि डॉक्टरांनी जागृत केले. मंगळवारी ICDSच्या वतीने शहरातील सुंदरनगर, खुर्शीदनगर, लीलानगर अंगणवाडी केंद्रांमध्ये मातांना आईच्या दुधाचे महत्त्व सांगितले. नंतर मुलांचे वजन नोंदविले. తల్లిపాల వారోత్సవంలో భాగంగా ఈరోజు సుందరయ్య నగర్ 1లో ప్రోగ్రామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మరియు అంగన్వాడీ టీచర్స్ మరియు మన ప్రెగ్నెంట్ మరియు బాలింతలు వాళ్ళందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. ఎవరైనా కానీ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వినండి. మేడం పెట్టండి మేడం. మొత్తం వస్తుంది.
बेला मंडळातील महात्मा ज्योतिबा फुले गुरुकुल शाळेमध्ये मंगळवारी बोनाचा सण मोठ्या उत्सवात साजरा केला। शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन भक्तिभावाने बोनाचा सण साजरा केला। तेलंगणाची संस्कृती आणि परंपरा दर्शवणारा पारंपरिक वेशामध्ये विद्यार्थी सहभागी होऊन विशेष आकर्षण ठरले। स्थानिक सरपंच भाग्यलक्ष्मी यांनी विद्यार्थ्यांना बोनासणाचे महत्त्व सांगितले। विद्यार्थ्यांनी आपली संस्कृती आणि परंपरा जपत पुढे जावे असे प्रिन्सिपल गणेश यांनी सुचवले। विद्यार्थ्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि बोनाची मिरवणूक सर्वांना भावली। మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే స్కూల్ లైన్ జూనియర్ కాలేజ్ బీలా బాయ్స్ ఆదిలాబాద్లో బోనాలు అనే పండుగను చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాము। పిల్లలు ఎలాగైతే వారి ఇంట్లో చాలా ఘనంగా పండుగ వాతావరణాన్ని ఆస్వాదిస్తారో అలాగే మన బడిలో కూడా 480 మంది పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు ఈ గురుకుల పాఠశాలలో। వీళ్ళకు కూడా ఈ ఇంటి వాతావరణమే కలగాల, పండుగ వాతావరణమే ఉండాలని వాళ్ళ కోసమే ఈ బోనాల పండుగను చాలా ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది। ఇంకో విషయం ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా ఈ తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయం తెలవాలని ఈ పోతురాజుల వేషం కానీ అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టడం కానీ ఇవన్నీ బోనం ఎత్తి వాళ్ళకు చూపించడం జరుగుతుంది। తెలంగాణ సాంప్రదాయం సంస్కృతి గురించి తెలవాలనే उद्देश्यంతోనే ఈ ఎంజేపీ బేలా బాయ్స్ పాఠశాలలో ఈ బోనాల పండుగను చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం। निर्मल शहरात रस्ते अपघात टाळण्यासाठी निर्मल नगरपालिका अधिकाऱ्यांनी विशेष उपाययोजना केल्या। रस्त्यावर फिरणारी जनावरे हटवण्याचा कार्यक्रम वेगाने राबवला। रस्त्यावर जनावरे सोडू नये यासाठी पशुपालकांना यापूर्वी अनेकदा इशारा दिल्याचेही म्हणाले। तरीही जनावरे रस्त्यावर सोडणाऱ्या मालकांवर कारवाई करत आहे। रस्त्यावर जनावरे सोडणाऱ्या प्रत्येक मालकाला 500 रुपये दंड ठोठावला। यापुढे जनावरे रस्त्यावर आढळतात ती ताब्यात घेऊन शाळेबाहेर हलवू, गोशाळेत हलवू असा इशारा मालकांना दिला। तर लोकांच्या सुरक्षतेसाठी प्रत्येकाने सहकार्य करावे अशी विनंती नगरपालिका अधिकाऱ्यांनी केली। ఫోన్ లేపుతున్నా నీకేంపిస్తలేదు।
मंगळवारी षष्ठी आल्याने निर्मल जिल्हा श्रीगिरी क्षेत्रामध्ये स्वामींना विशेष सेवा केले. पंचामृत, कावडी, रथ, अन्नदान सेवा राबवल्या. भक्तांनी स्वामींचे दर्शन घेऊन विशेष पूजाही केली. आयोजकांनी मंदिराचे महत्त्व सांगितले. नंतर भक्तांना अन्नप्रसादही वाटप केला. वक्रतुंडाय ग्रुपला ग्रुपला असते. ఆరతి పాట రానోళ్ళు గ్రూప్ లో ఆరతి పాట వస్తే మరి ఈరోజు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి ఒక సుదినం, ఒక పర్వదినం. ఆ రోజు అనేక మంది భక్తులు అనేక గ్రామాల నుండి, అనేక మండలాల నుంచి, అనేక జిల్లాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి పట్టుమని 10 మంది కూడా రాకపోతుండ్రు. ఈరోజు ఇక్కడికి స్థల ప్రభావం, స్థల విశిష్టత, మరి మనకు ఉన్నటువంటి సమస్త కోరికలు, ఇంతమంది మాతృమూర్తులు వచ్చిందంటే వారికి ఉన్న కోరికలు, వారికి ఉన్న సమస్యలు, వారికి ఉన్న కష్టాలు తొలగిపోవాలి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అని మొక్కుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తున్నారు. మనసా వాచా కర్మన పూజిస్తే మనస్ఫూర్తిగా ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మనందరినీ తప్పకుండా దీవిస్తాడు. మరి ఎవరైతే 11 వారాలు మరి ఇక్కడికి రావడం, ఆ 11 వారాలు కూడా సకుటుంబంగా మీ భర్త, మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ మరి ఒక్కపోతున్నట్లయితే తప్పకుండా మీకున్నటువంటి బిడ్డలు కానీ, మన కొడుకుల యొక్క మరి పెళ్లి విషయంలో కానీ, లేదా సంతానం విషయంలో కానీ, లేదా ఉద్యోగ విషయంలో కానీ, చదువు విషయంలో కానీ, లేదా అనారోగ్యంతో బాధపడే వారికి ఆరోగ్య విషయంలో కానీ ఇక్కడికి వచ్చి సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని మరి వివిధ రూపాల్లో ఇక్కడ కావడి సేవ కానీ, మరి అభిషేకాలు కానీ, హారతి కానీ ఏ రూపాన కొలిస్తే ఆ రూపాన మనందరికీ తప్పకుండా ఆ వల్లీ దేవసేన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. ఎందుకంటే ఇద్దరు భార్యతో కూడుకున్నటువంటి ఆలయం ఎక్కడ కూడా ఈ దరిదాపులలో, ఈ తెలంగాణ జిల్లాలో ఎక్కడ కూడా లేదు. ఎందుకంటే మేము శబరిమల ప్రతి సంవత్సరం పోతాం. ఇక్కడ ఫలనిమల అక్కడే, ఎందుకంటే అక్కడ స్వయంభూగా వెలిసినటువంటి ఫలనిమలలో ఇద్దరు బాలతో కూడుకున్నటువంటి ఆ ఫలనిమల సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క మరి దాన్ని అనుసరించే మరి ఇక్కడ కూడా మరి గౌరవనీయులు పెద్దలు చంద్రశేఖర్ శర్మ గారు ఆలోచించి మరి ఇక్కడ కూడా ఇద్దరు భార్యలతో కూడుకున్నటువంటి ఆలయం. ఎందుకంటే చరిత్ర చెప్తున్నది సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఇద్దరు భార్యలు అని చెప్పి, ఇద్దరు భార్యలతో కూడుకున్నటువంటి ఈ ఆలయంలో వచ్చినటువంటి భక్తులకు, సమస్త భక్తులందరికీ మీకున్నటువంటి కోరికలు, మీకున్నటువంటి కష్టాలు తొలగిపోయి మీ సుఖ संतोषाలు, మీ సంసారాలు కూడా మహా చక్కగా మరి విరాజిల్లాలని చెప్పి. कोमरंभीम आसिफाबाद जिल्हा केंद्रामध्ये नवीन प्रेस क्लब कार्यक्रम सुरू झाले. नुकत्याच झालेल्या वरिष्ठ पत्रकार आणि क्लब सदस्यांचा विशेष बैठकीत आसिफाबाद विधानसभा मतदारसंघ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लबची नवीन कार्यकारिणी एकमताने निवडली. नवीन कार्यकारिणी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कल्याणासाठी आणि पत्रकारांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी काम करेल असा ठराव केला. प्रेस क्लब पत्रकारांसाठी एक व्यासपीठ आहे आणि चर्चा केंद्र म्हणून विकसित करू असे नवीन अध्यक्ष सचिव म्हणाले. ओम गणानान्त्वा गणपतिं ववामहे कविं कवीनाम् उपवस्त्रवस्त्रभं ज्येष्ठराजहं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः आनशृण्वन्नोद्भिस्तीर्षादनमो श्रीमहा गणाधिपतिदेवताभ्यो नमः ध्यायामि.
आवाहयामि आसनं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानोपविष्टामि उपवस्थानः ऊर्ध्वेतदासनं समर्पयामि कुङ्कुमं शोभनं दिव्य सर्वधामं प्रदन्तानेनानुष्पदं शान्तिरस्तदा मम कुङ्कुमाभिलेपनं समर्पयामि हरिद्रा तमेन कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्वरो आयुक्तेति प्रजान्ततो भागधेयेनैवैनं प्रणीति ब्राह्मणपौरुषे उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वदेवता तदनन्तरायाय सर्वस्तोमोदे रात्रमोदे सर्वसप्य सर्वसदित्ये सर्वमेवे नाम्नोदे सर्वं जयते शतञ्जीव शरदो वर्तमानित्यभवति शतमेनमेव रुद्रस्तु धन कनक वस्तुवाहन प्राप्तिरस्तु दास्तु दीगम विद्याप्रञ्जन व्यापारञ्जन उद्योगरञ्जन वृत्तिरञ्जन अत्यन्तानुकूल्यता बलसिद्धिरस्तु श्री महा లక్ష్మీదేవి సంపూర్ణ పరిపూర్ణ కరుణాకటాక్ష నూతన ప్రెస్ క్లబ్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభోత్సవాన్ని చేసినటువంటి నా తోటి మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ కార్యక్రమం ఇంతటితో కాకుండా ముందు మనం మన యొక్క సమస్యల పట్ల కానీ మనం ఇన్ని ఏళ్ళ పొంటి ఈ యొక్క మీడియాలో ఉంటూ మనకు లబ్ధి ఏ విధంగా చేకూరాలి, మనకు ఏ విధంగా మనం ముందుకెళ్ళాలి, అందరం కలిసికట్టుగా మన సమస్యల పట్ల పోరాడుతూ అదేవిధంగా ఏదైతే మనం అందరం ఒకటే ప్రెస్ క్లబ్ ఉంది ఆసిఫాబాద్లో, రెండు ఏం లేవు. మిత్రులు కొందరు కొన్ని పనుల పట్ల ఉండి రాలేకపోయినారు. వారికి కూడా నేను ప్రత్యేకించి తదుపరి సమావేశానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఏదైతే మనం సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటామో, మనం నెలకోసారో 2 నెలలకోసారో ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. ఆ యొక్క సమావేశానికి మీరు మీ యొక్క సమయాన్ని కేటాయించి అందరూ హాజరైతే మనం మాట్లాడుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఒకరిద్దరం ఉండడం వల్ల మనం మాట్లాడుకోలేకపోతాం. అదేవిధంగా ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పెద్దలు రామదాస్ కానీ రాజు గారు కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా కలుపుకొని, వారే కాకుండా మన సమస్యలు అంటే ఒక అధ్యక్ష కార్యదర్శి కోశాధికారే కాకుండా అందరి ముంగట సమస్యలు పెట్టి అందరి అభిప్రాయాలు సేకరించి వాళ్ళ అభిప్రాయాల మేరకు ముందుకెళ్దామని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటూ. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलंगणा PACS चेअरमॅन पदावर महत्त्वाचा निर्णय, मंडळ जारी अध्यक्ष जिल्हा वरिष्ठ नेत्यांना पदे. निरोगी तरुणच देशाची खरी ताकद असे म्हणणारे कलेक्टर. ब्रह्मकुमारीच्या वतीने विद्यार्थ्यांसोबत नशामुक्त भारत शपथ. ITDA PO यांनी रिम्स रुग्णालयाला भेट, आदिवासींना मिळणाऱ्या वैद्यकीय सेवांची पाहणी. आदिवासी तरुणांवर हल्ला करणारा वन अधिकारी निलंबित पत्र आमदार वेदमा बोज्जू पटेल यांनी मीडियासमोर ठेवले. लोकांचा पोलिसांवरील विश्वास वाढेल अशी कर्तव्य बजवावीत असे म्हणणारे SP. इंद्रवेली पोलीस स्टेशनची तपासणी, कर्मचाऱ्यांना सूचना. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.